یہ ای ریولوشن آ رہا ہے تو اب یہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نیڈ کو اور اس کی وقت کو سمجھنا چاہیے. اور السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیوز شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، PNY ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک ایسی معلومات پہنچا سکیں جو آپ کو آپ کی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں ایک تو ویلیو ایڈ کر سکے، اور دوسری چیز ہر سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل سکے. سم ٹائمز ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، کبھی ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، HR، مینٹل ہیلتھ، یعنی ہر ڈفرینٹ ڈومینس پہ بات کی جاتی ہے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہے. آج بھی ہم ایک بہت ہی منفرد کانسیپٹ پہ بات کریں گے. ہم ایجوکیشن پہ تو بات کرتے ہیں، آج ہم بات کریں گے جس طرح سے ہمارا ماڈرن ایرا ہے، ہم ڈیجیٹلائزیشن کو اتنا زیادہ فالو کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو ایجوکیشن ہے، اگر میں بات کروں جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے، فار انسٹنس میٹرک ہے، FSC ہے، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ بچے گھر میں آتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد فوراً جی ٹیوشن کے لیے جانا ہے. یعنی پورا دن جو ہے وہ بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے کہ ہم نے اسکول جانا ہے، اسکول کے بعد ٹیوشن جانا ہے، گھر آ کے کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے. تو یہی ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے. تو اب ہم نے ٹیوشن کے نام سے ایک نیا کانسیپٹ میں اگر بات کروں کہ ہم بچوں کو ایک ایزیسٹ وے میں ان کو فزیکلی نہ جانا پڑے، ایک ڈیجیٹل دور کے لحاظ سے ہم نے ایک ٹیوشن کہہ لیں جس میں ایسی انفارمیٹیو سکلز کو یوز کیا گیا ہے، ایسی چیزیں منفرد انداز میں یوٹیلائز کی گئی ہیں جو ہم اپنے گیسٹ سے ہی پوچھیں گے. اگر میں بتاؤں گی تو اس طرح سے آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. سر وسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ CEO ہیں یو لرن پرائیویٹ لمیٹڈ کے، اور بہت ہی منفرد آئیڈیا ہے. آئیے جانتے ہیں سر سے اس کے میں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عافیہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر سب سے پہلے تو ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کا یہ اسٹارٹ اپ تھا. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ سم ٹائمز بیک اپ ہو جاتے ہیں، نہیں جی مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیا آئیڈیا تھا اور ہمارے جو فزیکل اپیرنس آپ کو پتہ ہے زیادہ ہے. یہ کووڈ کے بعد سے ہم ذرا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف زیادہ آئے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا آپ کا یہ جو یو لرن کا اسٹارٹ اپ ہے یہ کہاں سے ہوا؟ اور اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن انیشیلی میں چاہتی ہوں آپ اسٹوری میں. جی بالکل، تھینک یو فار آسکنگ دس کویشچن معافیہ. اصل میں جیسے آپ نے کہا کہ ایجوکیشن آج کل بہت امپارٹنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہاربنجر آف چینج ہے. جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں دنیا میں اور جو رول کر رہا ہے وہ ایک ہی کانسیپٹ ہے، وہ ایجوکیشن ہے. تو اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت وار فیئر ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد کنکرنگ ہوتی تھی، پھر کالونائزیشن ہوتی تھی. وہ مختلف طریقوں سے ریسورسز کو ٹیپ کیا جاتا تھا. آج کے دور میں وہ اکانومی آ گئی ہے. اب وہ اکانومی کو پیچھے جو رن کر رہی ہے وہ ایجوکیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں 3 میجر ایراز ہیں. ایک باربیرینزم ہے جس میں مار دھاڑ والا کنسیپٹ تھا. پھر انڈسٹریل ریولوشن ہوا. انڈسٹریل ریولوشن میں ہم پیچھے رہ گئے اس لیے کہ ہم باربیرین نہیں تھے. بالکل ہماری جو ہے ریسورس اکانومی تھی، ہمارے پاس پانی تھا، فصلیں تھی، سب کچھ تھا، سیولائزڈ لوگ تھے. تو اس میں ہم ہر وقت کنکر ہوتے رہے. جو آیا اس کے وہ ہمیں کنکر کر چکا. تو اس وقت ہم جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ہمیں انڈسٹریل ریولوشن کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم تو بھوکے سوتے نہیں تھے. تو اس لیے ہم اس وقت نہیں کر سکتے، اس کو کیپ نہیں کر سکتے. لیکن آج کے دور میں جب یہ ای ریولوشن آ رہا ہے تو اب یہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نیڈ کو اور اس کی وقت کو سمجھنا چاہیے اور وقتی فوری طور پر ہمیں ای ریولوشن کی طرف جانا چاہیے اور اپنے ریسورسز کو بہترین استعمال کرنا چاہیے. اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے 2014 میں یہ LMS بنانا شروع کیا تھا، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. تو جب ہم نے یہ LMS بنایا تو اس میں ہم نے یہ خیال رکھا کہ یہ دنیا کے تمام بینچ مارکس کو کرتا ہو، کور کرتا ہو. تو وہ اب ہمارا وہ یہ LMS 2 یونیورسٹیز اور ایک کالج UK میں یوز کر رہے ہیں. زبردست. LMS بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ایک کیبنٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر آپ کوئی کتاب رکھ دیتے ہیں، بچے آئے پڑھیں اور وہ اپنا کام کرتے رہیں. تو اس کانسیپٹ کو لے کے جب کووڈ آیا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان میں ایک ایسا کام کیا جائے جو کہ
यकसा तालीमी निज़ाम को जो है प्रमोट कर सकें। अब आपको पता है कि दो किस्म की, एक तो यकसा निज़ाम तालीम है और दूसरा यकसा निसाब है। ये दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। यकसा निसाब इज़ एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट और यकसा निज़ाम तालीम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब यकसा निज़ाम तालीम एक ख्वाब है, जैसे सोशलिज्म एक ख्वाब था, कम्युनिज्म एक ख्वाब था। तो वो ख्वाब को पूरा करने के लिए तो आपको एजेस चाहिए होती हैं, लेकिन ये ई रेवोल्यूशन जो हुआ इसने वो ख्वाब पूरे करने के बहुत सारे मौके दिए हैं। अब उसने क्या है कि हम ई के ज़रिए वही क्वालिटी जो कि बच्चे लाहौर में बैठे हुए अवेल कर रहे हैं, जो कि बच्चा इस्लामाबाद में बैठा हुआ अवेल कर रहा है, जो कराची में बैठा हुआ, वो हम थ्रू आउट दी कंट्री हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि एक तो हम बच्चों को लिबरेट करें उनके बर्डन से, जो कि हमने उनको ऊपर डाला हुआ, जैसे आपने कहा कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल आया, खाना खाया, फिर बक्सा उठा दिया उसको, फिर वो चला गया। अब वो बच्चा अकेला नहीं है, उसके साथ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं उसके, बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ वो कोई उसको लेने जा रहा है, कोई उसको छोड़ने के लिए जा रहा है। कुछ पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो ई एक ऐसी चीज़ आई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा 1 लाख से कम पे करता होगा ट्यूशन में। एग्जैक्टली जितना अच्छा और ब्रांडेड ट्यूशन है उतनी फी अच्छी है, मैं यही कहूँगी। बिल्कुल, और चाहे वो ब्रांडेड है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो मशहूर हो गया। अब उसको मशहूरी की आपको पता है मुख्तलिफ तरीके हैं उनसे किया जाता है कि ये हमने ये कर दिया। वो बंदा एक होता है जिसकी तस्वीर लगी होती है, वो पीछे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है, और वो एक बंदा होता है वो खुद मेहनत कर रहा होता है। तो अब हमें ये देखना है कि अब ई रेवोल्यूशन के लिए, इसीलिए हमने ये यूलर्न बनाया। उसमें हमने अब जो वीडियो करी है, आपने देखा होगा हमारा कंटेंट सिर्फ वीडियोस के ऊपर मोहित नहीं है, इसमें वीडियोस है, इसमें कंटेंट है, इसमें नोट्स हैं, इसमें एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, व्हाट नॉट, जो भी बच्चों को चाहिए। उसका टेस्टिंग सिस्टम है, वो ही कैन वर्चुअली रिलेट टू द टीचर और उसके साथ जो लाइव डिस्कशन कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग। और अगर एक बच्चे के पास, हमने बच्चे को टाइम दिया जो उससे खींच लिया गया था, वो जो शाम को खेलता था, इंटरेक्ट करता था, लोगों से मिलता था, बुजुर्गों की महफिल में बैठ के सीखता था, वो तो खींच दिया गया ना उससे। उसको मोबाइल के ऊपर फंसा दिया या ट्यूशन सेंटर में फंसा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को वो टाइम वापस मिले ताकि वो फिजिकली भी ग्रूम करे। यस, दैट्स ग्रेट। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए जो बिल्कुल बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखना चाहते हैं। और बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपके इस कॉन्सेप्ट पे स्पेशली जो यू लर्न के कॉन्सेप्ट से आप लेकर चल रहे हैं, और बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी आसानी है कि हम अपने बच्चों को घर बैठे पास बैठा के, क्योंकि हमें होता है बाहर जाएगा, फलां चीज़ें हैं, हमें हमारे माइंड में बड़ी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन सर लास्ट में ज़रूर चाहूँगी हमारी पब्लिक के लिए कोई मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। थैंक यू वेरी मच माफिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को और बच्चों को कि ई लर्निंग से या ई से डरे ना। अब मेरा ख्याल है इरा बदल गई है, हम नहीं डरते। अब हर किस्म का काम हम ई से करते हैं और बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म हमारे एक्टिव हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप एक मरतबा ई लर्निंग के ऊपर जो काम हो रहा है, चाहे वो हमारे साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, एक मरतबा उसको टेस्ट करें और उसकी वैलिडिटी को चेक करें और उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को छोड़ के भी तो आ रहे हैं ना, 3 घंटे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही रहते हैं। तो बजाय इसके कि उसके साथ 1 घंटा बैठ के कहीं देख लें। तो अब हमारी रिपोर्ट्स जो है पेरेंट्स को डायरेक्ट जाती हैं। That's great. ये नहीं कि आपको स्कूल में, कॉलेज में जाके उसकी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। आप उसकी इंगेजमेंट देख सकते हैं कि उसने कितना पढ़ा, कितने लॉग्स किए, कितने एमसीक्यूज किए। तो मेरा यही सिर्फ एक सादा सा पैगाम है कि आप ई लर्निंग को एक मौका दें। और क्योंकि हम ये ट्रेन ना मिस कर दें, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो मिस किया, तो इसको कहीं ना मिस कर दें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे खुद बड़ा जबरदस्त एक यूनिकनेस जो है ना वो नजर आती है आपके काम में। और मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों की देखी, तो बड़ा अच्छा आप प्रोडक्टिव वे में लेकर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि एक दफ़ा आपको देखना ज़रूर चाहिए। ऑब्वियसली हमारे यहाँ यही है कि हम पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है और हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप अपने बच्चे की बेस कॉन्सेप्चुअल अच्छी बनाना चाह रहे हैं तो यू लर्न को मस्ट जो है वो यूटिलाइज़ करें और अपने बच्चे को तालीम की तरफ बेहतरीन जो है वो रागिब कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।